Okay, very good morning, students. Our today's topic is the remaining portion of the first unit, that is cosets and its problem, and also Lagrange's theorem. So let us share the screen now. Okay, so our today's topic is cosets. But நம்ம last classல வந்து we have discussed about the subgroup of a group. Subgroup means என்ன அப்படின்னு சொன்னா, for a given group ஒரு செட் கொடுத்துருவாங்க, அது குரூப்பா இருக்கு. Then we have a subset. Okay. Then we have a subset. That subset also being a group under the same operation defined on the original group. அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம subgroup அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இந்த சப்குரூப்ல வந்து நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணோம்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல we have defined the equivalent relations. அதாவது சப்குரூப்ல வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா A related to B for all A belongs to G. The set of all elements related to B which are in H subgroup Hல இருந்ததுன்னு சொன்னா A is related to B in mod H, that is A is congruent to B mod H ன்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது கோசெட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் சப்குரூப்போட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ஓகே, see the definition here. Okay, if H is a subgroup of a group G, okay, and A belongs to G, then the set HA. So we are taking the set H and we are right multiplying by the element A. That is equal to set of all HA such that H belongs to H. Okay, for all H belongs to H, we are obtaining the new set of elements that is in the form of HA. Okay, that is called right coset. ஓகே, கோசெட்ஸ் அப்படிங்கிறது முதல்ல சப்குரூப்பா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் ஜில இருக்கணும். ஓகே ஓகே, ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் ஜில எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஹெச்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்டோடையும் நம்ம ரைட் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் பண்றோம். ஸோ அப்படி கிடைக்கக்கூடிய செட்டு HA, செட் ஆஃப் ஆல் HA such that H belongs to H and A belongs to G. Okay, is called a right coset of H in G. Similarly, the set AH is called, if you multiply in the left side, we will call it as a left coset. Okay, so we have defined right coset and left coset. முதல்ல H வந்து சப்குரூப்பா இருக்கணும். ஓகே, சப்குரூப்பா இருக்கணும்னா சப்செட்டா இருக்கணும் and also group condition satisfy பண்ணணும் under the same operation defined on the group. பட் இப்போ வந்து கோசெட்ஸ் அப்படிங்கிறது முதல்ல சப்குரூப்பா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா போஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆர் ப்ரீ மல்டிப்ளை பை அன் எலிமெண்ட். கிடைக்கக்கூடிய செட் டிஸ்டிங்க்ட் எலிமெண்ட் செட்டுக்கு பேர் தான் ரைட் கோசெட்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் கோசெட் அப்படின்னு நாம சொல்றோம். ஓகே, so here for E belongs to G, HE is equal to H is equal to EH. அப்போ வந்து ஒரு அபிலியன் குரூப்பா இருக்கும் பொழுது, ஓகே, so it will be if G is abelian, then right coset and left coset will be equal. Okay, so example, let us take one example. G is equal to 1A square and A cube. Okay, where A power 4 is equal to 1. This is a condition being a group under multiplication. Okay, let H is equal to a subgroup எடுத்துக்கிறோம். G is a given set 1A square A cube. Okay, and H is a subgroup 1A square be the subgroup of G. Then left cosets of H in G. இப்போ left coset அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கணும். We have to multiply this H with some element in the left side. Okay, அப்போ 1 belongs to G ன்றது தெரியும். 1 into H is equal to what? If you multiply 1 into 1, 1 under the multiplication. Okay, so அப்போ A square, the set itself. Okay, and then A belongs to G. So அப்போ AH will be what? A comma A cube. Similarly, A square belongs to G. A square H will be equal to, so if you multiply this 1 into A square, we will get A square. If we multiply A square by A square itself, we will get A power 4, but it is given A power 4 is equal to 1. Therefore, here 1. So A square comma 1. If you multiply A cube belongs to G, then A cube into H will be equal to, so 1 into A cube, and A square into A cube can be written as what? A power 4 into A, so that can be written as A cube comma A. So these are the left cosets of H. Okay, similarly, the right cosets of H in G will be H into 1. So we are multiplying, post multiplying by 1 A square. H into A will be equal to A comma A cube, and H A square will be equal to A square comma 1. H A cube will be equal to A cube comma A. So we are post multiplying by A1 A square A cube, and then applying the condition A power 4 is equal to 1. So while verifying these sets,
we know that h1 will be equal to ha square. See, h1 is 1 a square, ha square is equal to a square 1, and ha will be equal to ha cube. See, a comma a cube and a cube comma a. Hence there are two distinct totally. So in this group there are only two distinct right cosets of h in G. Okay, similarly left cosets. So what is the use of cosets அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். the equivalent relation அப்படிங்கிறது ஓகே ஒரு என்டையர் குரூப் என்ன செய்யுது, டிஸ்டிங்க் சப் குரூப்ஸா பிரிக்குது, ஈக்குவல் கிளாஸஸா பிரிக்குதுன்னு சொன்னோம். the same nature தான் இங்க இருக்கிற right cosets and left cosets. It also divides the entire group into equal equal and distinct subgroups of பிரிக்குது. Okay, so அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் லெம்மா. So for all a belongs to G, HA is equal to X belongs to G such that is right coset. HA right coset எதற்கு ஈக்குவலா இருக்கும், X belongs to G such that A is congruent to X mod H. இந்த A congruent to X mod H நாவே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். என்ன அப்படின்னா set of all X, okay, which are related to A, okay, in H. Okay, so அப்போ A ஓட ரிலேஷன்ல இருக்கிற set of all elements in the H ல இருக்கணும். Okay, அப்போ அந்த x belongs to G க்கு பேர் HA. Okay, so அப்போ இந்த செட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பேர் கொடுக்கலாம். ஏற்கனவே பேர் கொடுத்துருக்கோம், that is integer set A. Okay, so அப்போ வந்து HA is equal to x belongs to G, A congruent to x mod H. A is related to x in H அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு. A congruent to x mod H அப்படிங்கிறது A is related to x in H அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அந்த ரிலேஷன் வந்து ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன். இப்போ இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். அப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற செட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது ரைட் கோசெட்ன்றது நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ லெட் G be a group and H be a subgroup of G and A belongs to G. ஸோ இப்போ G கொடுக்கப்பட்டது, H நாமளே எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சப்குரூப்னு, ஏன்றது ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட். ஓகே, so let the integer set A, okay, class set A is equal to x belongs to G such that A is congruent to x mod H. Okay, இப்போ ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் x belongs to A ன்னு எடுத்தோம்னா என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், A is congruent to x mod H அப்படின்னு ஆகணும். that is A x inverse belongs to H ன்றது நமக்கு தெரியும். Okay, now we have to prove that HA is equal to A, the class set A. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா, ரெண்டு செட் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு A and B ன்ற செட் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னா A is contained in B and B is contained in A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணா போதுமானது. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, we are going to prove that HA is contained in A. அதுக்கு என்ன செய்யணும், HA ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கணும், அந்த எலிமெண்ட் A ல இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணா HA is contained in A ன்னு ஆயிடும். செகண்ட் பார்ட்ல என்ன செய்ய போறோம், A is contained in HA ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும், we have to take any element in the A and then we have to prove that is in HA. Okay, இப்போ first part நம்ம prove பண்ணலாம். First we have to show that HA is contained in the class set A. Okay, அப்போ H belongs to H implies, ஏதேனும் H belongs to H implies HA belongs to HA. right cosetல இருக்கிற எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கும், HA ன்னு இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒண்ணும் இல்ல, simply we are going to multiply ஒரு A H inverse என்ற எலிமெண்ட் அப்ளை பண்ண போறோம், இல்ல வந்து post multiply by H inverse பண்ண போறோம் to prove the result. Okay, so if H belongs to H and so HA is an element in this அப்படிங்கிறதுனால A HA inverse HA whole inverse என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, so that is equal to A into HA whole inverse அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், AB whole inverse is written as B inverse A inverse, therefore A inverse H inverse ன்னு எழுதலாம். ரீபிராக்கெட்டிங் பண்ணலாம் because of H is a subgroup நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம். therefore A dot A inverse dot H inverse. இந்த A dot A inverse அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது, E dot H inverse is equal to H inverse belongs to H since H is a subgroup of G. Okay, so அப்ப H inverse belongs to என்ன வருது, H அப்படின்னு வருது. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த செட் A into HA whole inverse belongs to H ன்னு வருது. ஓகே, அப்போ என்ன இருக்கும், HAன்றதும் ஒரு H ல ஒரு எலிமெண்டா இருக்குமா, A HA inverse HA whole inverse belongs to H ன்னு வருது. A B inverse belongs to H ஆ இருந்தா A is related to B in H ன்னு அர்த்தம். ஓகே, so by using that concept, so by A HA inverse belongs to H ன்னு வருது. by the definition இப்படி இருந்ததுன்னா A is related to HA also, A is congruent to HA mod H அப்படின்னு ஆயிடும். ஓகே, therefore அப்போ HA belongs to HA implies HA belongs to equivalent class set A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இந்த ரிலேஷன் இருந்ததுன்னா HA எங்க இருக்கும், HA belongs to class set A ல இருக்கும். ஓகே, so அப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம், we have taken, okay,
So we have taken HA belongs to HA, right? Coset in எடுத்துக்கிட்டோம். Now we have proved that HA belongs to class set A and proof பண்ணிருக்கோம். So from 1 and 2 we get that HA is contained in class set A, right? Coset is contained in class set A. Conversely, suppose that X belongs to, what is it? Okay. So conversely, X belongs to the set class set A. Okay, அப்போ we can then A X inverse belongs to H. Okay, அப்போ H ல இருக்கும். Okay, because class set ஓட ரிலேஷன் என்ன, A X inverse belongs to H தான். இப்போ இதற்கு இன்வெர்ஸ் எடுக்கலாம், X itself is a group அப்படிங்கிறதுனால. So A X inverse to that inverse belongs to H. அப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். AB whole inverse அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? B inverse into A inverse, that is X inverse whole inverse into A inverse belongs to H அப்படின்னு ஆயிடுது. Okay, so X inverse to that inverse is becoming X into A inverse belongs to H. Okay, so let X A inverse, இப்போ இந்த entire element நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, okay, we are taking it as a H, okay, equal to H for some H belongs to H. Okay, post multiplying by A. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம என்ன செய்யலாம், இது is equal to H ன்னு எடுத்துட்டு அதை post multiplying by A. அப்போ rebracketing பண்ணும்பொழுது X into A inverse dot A is equal to H A வரும். A inverse dot A is equal to E. Okay, X dot E is equal to E is equal to H A belongs to H A. அப்போ X ன்றது belongs to H A வந்தது. அப்போ நாம இங்க மேல என்ன எடுத்துட்டோம், X belongs to class set A ன்னு எடுத்தோம். இங்க வந்து என்ன அப்டேட் பண்றோம், X belongs to H A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். Therefore this class set is a subset of H A. Okay, so from 3 and 4 we obtain that class set is a subset of H and A. So அப்ப ரெண்டுமே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறதுனால we can say that class set is equal to right coset. Okay, HA is equivalent to, that is equal to X belongs, set of all X belongs to G such that A is congruent to X mod H. Okay, so இது வந்து ஒரு proof. Class set எப்படி equivalent class எப்படி entire set equivalent classes ஒரு குரூப்பை பிரிக்குதோ அதே போலதான் ரைட் கோசெட்ஸும் என்ன செய்யும் அல்லது லெஃப்ட் கோசெட்ஸும் அப்படிங்கிறதும் there is a one-to-one correspondence-லாம் இருக்கும். நம்ம அது பின்னாடி ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். இந்த ரைட் கோசெட்ஸ் என்ன செய்யும், என்டையர் குரூப்பை ஈக்குவலன்ட் கிளாஸஸா ஈக்குவலன்ட் சப் குரூப்ஸா பிரிக்கும். அதான் இதனுடைய நேச்சர். ஓகே, அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம். இந்த தியரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பை யூசிங் த ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த சப் குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு நாம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஓகே, சில விஷயங்கள் நாம சொல்ல முடியும். வெதர் இட் இஸ் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட், ரேடிக்கல் எக்ஸிஸ்ட், இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள், அது குரூப்பா இருக்குமா, ஃபைனைட் குரூப்பா இருக்குமா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல முடியும். ஸோ அதனுடைய பேஸ் தான் இந்த வந்து தியரம். ஓகே, லெக்ரான்ஜிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அல்ஜிப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அல்ஜிப்ரால ரொம்ப முக்கியமான பேர் என்னன்னு சொன்னா லெக்ரான்ஜிஸ் தான். ஓகே, இஸ் ஒன்லி we can say the father of this algebra. Okay, இன்னும் Galois theory இருக்காங்க, Galois இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. Lagrange is also one of the important person for algebra. Okay, so see the theorem, statement of the theorem. If G is a finite group and H is a subgroup of G. Okay, G வந்து finite group இருக்கணும், H is a subgroup of G இருக்கணும். Then order of H is a divisor of order of G. Okay, ஒரு group இருக்கு, அதுக்கு ஒரு subgroup இருக்குது. Okay, subgroupல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற நம்பர் will divide what is that ஒரிஜினல் குரூப்ல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்ற நம்பரை டிவைட் பண்ணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்குரூப்ல 5 எலிமெண்ட் இருக்கு, ஒரிஜினல் குரூப்ல 10 எலிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா 5 divides 10 அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். கண்டிப்பா அது டிவைட் பண்ற நம்பராகத்தான் இருக்கும். ஓகே, ரைட். So what is the statement? If G is a finite group and H is a subgroup of G, then order of H is a divisor of order of G. That is, we usually maths la வந்து நம்ம இங்க algebra எப்படி எழுதுவோம்னா order of H இந்த ஸ்லாஷ் போடுறோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து divides அப்படின்னு பேரு. ஓகே, divides order of G. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம ஒரிஜினல் நீங்க டிவிஷன்ல எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா order of G divided by order of H ன்னு அர்த்தம் இதுக்கு. ஆக்சுவலா order of G divided by order of H ன்னு அர்த்தம். பட் இங்க நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா order of H divides order of G ன்னு எழுதணும். இது ஒரு writing method in algebra. Okay, so let us see the proof of the theorem. Okay, see this. If G is a finite group, so கொடுக்கப்பட்டது வந்து G is a finite group, H is a subgroup of G. நாம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், order of H is a divisor of order of G ன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும். That is, order of H divides order of G. இது இப்படி தான் ரீட் பண்ணணும். Order of H divides order of G. இங்க எழுதி இருக்கேன் பாத்தீங்களா, order of G divided by order of H. இது வந்து divided by first one is divided by second one. இங்க வந்து first one divides second one. அப்போ
ஆர்டர் ஆஃப் ஜி தான் பெரிய நம்பர், ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் சின்ன நம்பர், which divides this one. ஈக்குவலா கூட இருக்கலாம், பட் ஜென்ரலி ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இஸ் a bigger number, ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இஸ் a smaller number. ஸோ அந்த ப்ரூஃப்காக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் ஒரிஜினல் குரூப்பே ஃபைனைட் குரூப்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனுடைய சப்செட் என்னவா இருக்கும், ஃபைனைட்டா தான் இருக்கணும். அதனால ஒரு ஃபைனைட் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ லெட் us take h1 h2 etc hr be a complete list of the element of h1 ஒரு சப்செட். ஓகே, h. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்ல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கு, 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. therefore ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு r. இப்போ கேஸ் 1, இப்போ வந்து h இஸ் ஈக்குவல் டு g ஆவே இருந்ததுன்னு சொன்னா, if h is equal to g, nothing to prove இல்லையா? ரெண்டுமே ஈக்குவல் நம்பர்ஸா இருந்ததுன்னா 1 டிவைட்ஸ் அதை டிவைட்ஸ் பண்ணா கண்டிப்பா 1 வரும். ஓகே, அதனால nothing to prove. So if h is equal to g, order of h divides order of g, there is nothing to prove. So therefore now let us assume that case 2 la h is not equal to g. Then there is an element a belongs to g and a does not belongs to h. இப்படி இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு எலிமெண்ட் ஆவது g ல என்னவா இருக்கும், h ல இல்லாத எலிமெண்ட் இருந்தாதான் ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலா இருக்க முடியும், சப்செட்டா இருக்க முடியும். So list all the elements so far into the rows. இப்போ h ல நம்ம ஆல்ரெடி என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா h1 h2 etc hr, இது ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஓகே, இப்போ இதை போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, h1a h2a etc hra. ஓகே, இப்போ இந்த எலிமெண்ட் இந்த h1a h2a hra அப்படிங்கிறது நம்ம ரெண்டு ப்ரூஃப் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா, இண்டிவிஜுவலா h1a is not equal to h2 all the elements are distinct அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அப்புறம் இது வந்து h1 வேற h1a வேறன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோவுக்கும் செகண்ட் ரோவுக்கும் காமன் எலிமெண்ட்ஸ் கிடையாதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ வேற செகண்ட் ரோ வேற. அது மட்டும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரோல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்டிங்ஸ், இதுங்களுக்குள்ளாரையுமே எந்த எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே, we claim that all the entries in the second line are different from each other and are different from the entries in the first line. இதுதான் claim. ஓகே, independently அது வந்து என்ன டிஸ்டிங்டா இருக்கு, and also with the comparative with the first line also they are different ன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, we are going to take the lines are equal. ஓகே, அப்போ HIA is equal to HJA with I is not, ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவலா இருக்கும், கான்ட்ராடிக்டரியா எடுத்துக்கிறோம். ரைட் கேன்சலேஷன் பண்ணா என்ன ஆயிடும், HI is equal to HJ வந்துடும் ரைட் கேன்சலேஷன்ல. ஓகே, ஸோ அப்படி ஆகும்பொழுது which is a contradiction இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம், h1 h2 etc hr distinct எலிமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதெல்லாம் ஈக்குவல் கிடையாது, ஆனா அது ஈக்குவல் வரதுனால which is a contradiction. Okay, so any two elements in the second line are different. Okay, suppose இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்க எலிமெண்ட்டும் செகண்ட் லைன்ல இருக்க எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு ஏதாவது வருதான்னு செக் பண்ணலாம். Suppose if any entry in the second line were equal to 1 in the first line, then okay, so HIA is equal to HJ. Okay, HIA is equal to HJ. first செகண்ட் ரோல இருக்கிற HIA அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற HJ க்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ சிம்பிளா என்ன செய்ய போறோம், we are going to pre-multiplying by HI inverse. Okay, both sides. அப்போ HI inverse into HIA will be equal to HI inverse into HJ. So rebracketing this, HI inverse into HI into A is equal to HI inverse into HJ. So அப்போ இது இன்வர்ஸ் லா யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், A inverse into A அப்படிங்கிறது E ஆயிடும். அப்போ E A is equal to HI inverse HJ. Therefore A அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு, HI inverse HJ belongs to H. ஆனா இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்தாலே என்ன அர்த்தம், ரெண்டுமே ஹெச்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ், அப்ப ஏவும் ஹெச்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் ஆயிடுமா? ஆனா நம்ம ஏ என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், வெளியில இருக்க எலிமெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஆரம்பத்திலே. ஏ இஸ் an outside element. Since H is a subgroup, A belongs to H, which is also a contradiction. அப்ப இதனால இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் செகண்ட் ரோ எலிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எலிமெண்டோட ஈக்குவலா இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்த கான்ட்ரடிக்ஷன். அப்போ any two entries in the second row are different from each other and are different from the entries in the first line. அதுங்களுக்குள்ளாரே டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்தும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். Thus we have listed two order of h elements. இப்போ ரெண்டு ஆர்டர் ஆஃப் h சப் குரூப் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறோமா? ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன செஞ்சிருக்கோம், ஒரு நியூ செட் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். ரைட் கோ செட் ஃபார்ம் பண்ணோம், டிஸ்டிங்க்ட்னு சொன்னோம், புது செட் கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ டூ ஆர்டர் ஆஃப் h எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இஃப் தோஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஆல் த எலிமெண்ட், இது இவ்வளவுதான் டோட்டலா ஜில இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஆயிடுச்சு, டூ ஆர்டர் ஆஃப் h எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் h டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி, டூ ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் தான் ஆர்டர் ஆஃப் ஜின்னு வச்சுக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆயிடுது, கண்டிப்பா ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜின்னு ஆயிடும். சப்போஸ் இல்ல, அப்போ இஃப் நாட் த தியரம் தேர் இஸ் மோர் தென் ஒன் எலிமெண்ட் இருக்கு, அப்போ பி பிலாங்ஸ் டு ஜின்னு இருக்கு, which did not occur in these two lines, இந்த ரெண்டு லைன்லயும் இல்லாத ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம். கன்சிடர் த நியூ லிஸ்ட். அப்போ h1 h2 etc hr ஏவால மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைச்ச ஒரு சப்செட் h1a h2a etc hra
அப்புறம் b ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஒரு சப்செட் h1b h2b etc hrb. Okay, before we could show that no two entries in the third line are equal to each other and that no entry in the third line occurs in the first or second line. அதாவது தேர்ட் லைன்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மியூச்சுவலி அதாவது டிஸ்டிங்டா இருக்கணும் and no repetitions occurs when comparative with second line and first line. ஓகே, அப்படி இருக்கிற மாதிரி டிஸ்டிங்க்ட்னு ப்ரூவ் பண்றோம். அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம்? ஸோ வி ஹவ் லிஸ்டட் 3 ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். அப்போ டோட்டலா 3 ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் எலிமெண்ட்ஸ் தான் ஆர்டர் ஆஃப் ஜில இருக்குதுன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு 3 ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்னு ஆயிடும். அப்போ கண்டிப்பா ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி 3ன்னு வரும் இல்லையா, டிவைட் பண்ணா. ஓகே, 3 டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம், we can add elements continuing in this process. up to finite elements தான் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். therefore only finite elements தான் இருக்கும். அந்த finite elementsல okay we will finish this. So if we have ended up with k lines, k elements தான் இருக்குது, okay, k rows நமக்கு கிடைக்குது, k subsets கிடைக்குது அப்படின்னா order of g divided by order of h is equal to k, இங்க divided by போட்டுருக்கோம். okay, so அப்போ what is the meaning? Order of h is a divisor of order of g. order of h divides order of g அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். okay, so இதுதான் வந்து Lagrange's theorem. so what is the Lagrange's theorem? If g is a finite group, okay, and h is a subgroup, then order of h divides order of g அப்படின்னு நாம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, ஆர்டர் ஆஃப் h வந்து ஆர்டர் ஆஃப் g டிவைட் பண்ணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் g வந்து ஆர்டர் ஆஃப் h வச்சு சொல்ல முடியும்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் h டிவைட் பண்ற மாதிரி அந்த நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, இப்போ கான்வர்ஸ் சொல்ல முடியுமா? கான்வர்ஸ் ஆஃப் Lagrange's theorem என்ன? இஸ் நாட் ட்ரூ ஆல்வேஸ். ஓகே, கான்வர்ஸ் ஆஃப் Lagrange's theorem இஸ் நாட் ட்ரூ. A is a group need not have a subgroup of order m if m is a divisor of order of g. இப்போ பெரிய குரூப்புக்கு வந்து ஒரு m ஆர்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதே ஆர்டர் அதுல டிவைட் பண்ற மாதிரி ஒரு சப்செட் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆப்போசிட் ஆஃப் தியரம் இஸ் நாட் ட்ரூ. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கான்வர்ஸ் ஆஃப் Lagrange's theorem இஸ் நாட் ட்ரூ if a group g need not have a subgroup of order m if m is a divisor of order of g. இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ஜில ஒரு 10 எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 10க்கு 10 இருந்ததுன்னு சொன்னா அப்போ 10ஓட டிவைசர்ஸ்லாம் என்னென்ன? 2, 5. ஓகே, அப்போ 2, 5ல தான் இப்போ சப்போஸ் 5ன்னு எடுத்துக்கோங்க. 5ன்றது ஒரு டிவைசர் ஆஃப் 10. அப்போ 5 இருக்க 5 இருக்கிற ஒரு சப்செட் இருக்குமானா அப்படிலாம் கேரண்டி கிடையாது. இல்ல 2 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க செட் இருக்குமானா கேரண்டி கிடையாது. ஆனா ஏதேனும் ஒன்று இருக்கும். எய்தர் 2 or 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிற சப்செட் கண்டிப்பா அதுல இருக்கும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே? ஒரு குரூப் ஆஃப் ஜீன்ற ஒரு குரூப் இருக்கு, அதுல நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு நிறைய டிவைசஸ் இருக்கும். எல்லா டிவைசஸ்க்கும் என்ன இருக்கு? சப்செட் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒன்லி ஃபியூ சப்செட் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும்? அந்த டிவைசஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள். இல்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், 6 எலிமெண்ட் இருக்கிற ஒரு செட் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு டிவைசஸ் என்னென்ன? 2 and 3. ஓகே, அப்ப 2, 3 இருக்கிற சப்செட் கண்டிப்பா இருக்குமானா நெசசரி கிடையாது. ஆனா கண்டிப்பா ஏதேனும் ஒன்று இருக்கும். 2ஓ அல்லது 3ஓ இருக்கிற சப்செட் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும்? அதுதான் இந்த தியரத்தினுடைய கான்வர்ஸ். ஓகே, அண்ட் there is a one-to-one correspondence between அடுத்த லெம்மா முடிச்சிடலாம். then we will ask for questions. there is a one-to-one correspondence between any two right corsets of h in g. okay, அப்ப நாம ஒரு மேப்பிங் one-to-one correspondence நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? we have to prove that what is it? on to இருக்குதுன்னு சொல்லணும், one-to-one இருக்குன்னு சொல்லணும். on to னா என்ன அர்த்தம்? for every element in the domain, codomain, there exists a pre-image in domain. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன ப்ரீ-இமேஜ் இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? on to. 1-to-1 அப்படின்னா இங்க 2 எலிமெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா ஈக்குவலா எடுத்துட்டோம்னா அதோட இமேஜ் என்னவா இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். ஓகே, அதுதான் 1-to-1. ஸோ டிஃபைன் த மேப்பிங் HA to HB, 2 ரைட் கோர்செட்ஸ் கிடையாது 1-to-1. ஸோ அப்போ அது எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்? சிக்மா ஆஃப் HA இஸ் ஈக்குவல் டு HB. இங்க இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட் சிக்மாவில் மேப் ஆகும் பொழுது HB-யா மாறுது. ஓகே, கிளியர்லி டெஃபினிஷன் வரையறுத்துட்டாலே ஃபார் ஆல் HA பிலாங்ஸ் டு HA-ன்றதுனால இது on to. 1-to-1 மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணலாம். ப்ரூஃப் இஸ் வெரி சிம்பிள். சிக்மா ஆஃப் H1A இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஆஃப் H2 ஆஃப் A. So அப்போ we have to prove that H1A equal to H2A. So அப்போ H1B H2B வரும். ரைட் கேன்சலேஷன் பண்ணிட்டோம்னா B கேன்சல் ஆயிடும். again post multiply by A. அப்போ H1A is equal to H2A. therefore sigma of H1A is equal to sigma of H2 of A implies H1A is equal to H2 of A. therefore sigma is 1-to-1. therefore sigma is 1-to-1 and on to. therefore there exists a 1-to-1 correspondence between any two right corsets of H in G. So let us stop here. We have 6 minutes more. Okay, so the next topic is cyclic group. We will see in the proceed in the next class. Now it is time for your question session.
அண்ட் பிஃபோர் தட் ஒரு சின்ன விஷயம் காமிச்சிடலாம். இப்போ இந்த குரூப் இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு சார் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஐ ஹவ் காட் ஒன் பேட்டர்ன்ஸ். see this. ஓகே, இப்போ குரூப்போட யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இட்ஸ் யூஸ் இன் ஜெனட்டிக்ஸ், இன் நிறைய பேட்டர்ன் மேக்கிங், பேட்டர்ன்ல வந்து நிறைய யூஸ் ஆகுது. இந்த வால்பேப்பர் பேட்டர்ன் பாக்குறீங்க இல்லையா, ஸோ இதெல்லாமே கம்மிங் அண்டர் தி குரூப்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரிஸ். நம்ம குரூப் தியரியிலே மெயினா பாக்குறது என்ன, சிமெட்ரிஸ் பாக்குறோம். ஓகே, சிமெட்ரிக் அண்ட் அந்த குரூப்புக்குள்ளாரே எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதா, சொல்யூஷன் இருக்கான்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ டோட்டலாவே ஒரு ஆத்தர் ஃப்ரம் ரஷ்யா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு 71 டிசைன்ஸ் மட்டும்தான் பாசிபிள். நீங்க 71 பேட்டர்ன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பாசிபிள். ஸோ ரிப்பீட்டேஷன்ஸ், ரொட்டேஷன், டிரான்ஸ்லேஷன், ரிஃப்ளெக்ஷன், இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டலா வந்து இந்த குரூப்ல வந்து 71 இதுதான் பாசிபிள்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது இன்னொரு யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த யூஸ் ஆஃப் ஸ்டடியிங் குரூப் தியரி இஸ் ஃபைண்டிங் அவுட் த சொல்யூஷன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கெலாய்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ஆத்தர் இன் அல்ஜிப்ரா. ஓகே, he is telling that whether polynomial equation having solution or not by checking the group theory axioms. ஸோ அதனாலதான் நம்ம இந்த குரூப் தியரி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இது அவரோட எர்லியர் சைல்ட்ஹுட் போட்டோஸ் தான் நமக்கு நெட்ல கிடைக்குது. ஸோ இஸ் கெலாய்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டுடேஸ் ஐ வாண்ட் டு கன்வே டு யூ. ஸோ பேட்டர்ன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் குரூப் தியரி வந்து பேட்டர்ன் மேக்கிங், வெரிஃபைங் பேட்டர்ன். இந்த பேட்டர்ன் தான் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ்ல இருந்து, ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து, நம்ம குரோமோசோம்ஸ் மேட்சிங் வரைக்கும் நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் ஆகுது. நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகே, அண்ட் அனதர் அப்ளிகேஷன் ஃபைண்டிங் த சொல்யூஷன், வெதர் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றத நம்ம வந்து கெலாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் தியரி வச்சு தான் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டாப் ஹியர். நவ் இட் இஸ் டைம் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன். Yes. Any doubt? So today we discussed about cosets. Okay, coset அப்படிங்கிறது ரைட் கோசெட் அண்ட் லெஃப்ட் கோசெட். கோசெட்டுங்கிறது முதல்ல சப் குரூப்பா இருக்கணும். அதோட நம்ம போஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆர் ப்ரீ மல்டிப்ளை பை சம் எலிமெண்ட்ஸ் பண்ணி அதை அப்டைன் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அது எதற்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னா, கிளாஸ் செட் ஏக்கு ஈக்குவல். ஏ ரிலேட்டட் டு ஏ இஸ் காங்க்ருவன்ட் டு பி மாட் ஹெச் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஈக்குவல் ரிலேஷன் செட்டுக்கு ரெண்டும் ஈக்குவலா வருது. ரெண்டும் ஈக்குவல் தான். ஓகே, அப்போ கோசெட் என்ன செய்யுது, ஒரிஜினல் செட்டை வந்து ஈக்குவல் கிளாஸஸா டிவைட் பண்ணதுன்னு பார்த்தோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறோம், தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் ரைட் கோசெட் அண்ட் டூ ரைட் கோசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் லெக்ரான்ஜிஸ் தியரம் பார்த்தோம். ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இஃப் ஜி இஸ் அ ஃபைனைட் குரூப், ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, எனி டவுட்? No doubts? Okay, so shall we wind up? Okay, pa. So it will close automatically. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.